Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 18th lecture about coordinate geometry. This is part of video lecture series of SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Coming to the topic, in the previous lecture we have seen very important things. We did some concepts. First of that was how to calculate slope of line passing through say first point is a x1 comma y1 and second point b is say x2 comma y2. What is the slope of AB? If you want to calculate slope of AB, then it is what? It is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is one formula. Then if line AB makes an angle theta with positive direction of x-axis, then what? Then makes an angle angle theta with positive direction of x-axis. Then slope of that line is slope of line AB, if you say, it will be tan theta. So this is a trigonometric way of finding slope, and this is arithmetic way. Just subtract y coordinates divided by x coordinates. And then we saw many things. If you take x-axis, right, its slope is 0. Any line parallel to x-axis, any line which is parallel to x-axis, then also slope is 0. Then if the line is parallel to y-axis, right, y-axis, what is slope of y-axis? It is not defined. Line parallel to y-axis, right, slope is again not defined. And also we have seen that when two lines are parallel like this, so their slopes are equal. Parallel lines are of equal slope. Or in other words, we can say, if the slopes of the two lines are equal, then they are parallel. So if the lines are parallel, their slopes are equal. If slopes are equal, lines are parallel. Both ways we can make that statement. So this is what in a one glance we have seen about slope of the line, and then we are in a position to solve the problems from the exercise now. So whenever you are dealing with that exercise, there will be many. And another situation we have done one problem from the solved exercises I have discussed with you. In that we have used this idea of slopes to show that 3 points are collinear. Correct? That problem also is an important problem. So I will erase all this. This is what we have discussed up to this moment about the slopes. Okay. Now what? We will see the problem set, say 5.3. One by one, all problems we will not solve, but some important things. See, from problem number 5. Problem set 5.3, if we want to do problem number 1.1 of 5.3. See, what is given? Angle made by the line with positive direction of x-axis are given. Find the slopes of the line. What is the formula related with this? If the angle made by line, in the previous slide I have written,
was theta with positive direction of x-axis, then tan theta is the slope. So if the angle made by the line with positive direction of x-axis is 45, slope of that line will be tan of 45. And what is tan 45? It is 1. If it is 60 degrees, right, then slope will be tan 60. What is tan 60? It is root 3. Okay, and if it is 90 degrees, then what is the slope of that line? It will be tan of 90 degrees. But tan of 90, you know, it is not defined. Why not defined? Because sin 90 is 1 and cos 90 is 0. So sin 90 upon cos 90 means 1 upon 0, which is not defined. Okay, now come to the second problem of this exercise. What is said there? You have to find slope. So all problems we will not solve. We will solve, say, problem number 5 and 6. So this is problem number actually 2, and out of that 5 and 6, these two we will solve. This is exercise 5.3. पाचवा प्रॉब्लेम काय बघा, त्यांनी आधी काय सांगितलं या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाईन पासिंग थ्रू द गिव्हन पॉइंट्स. त्यामुळे मला ई आणि एफ हे पॉइंट्स दिलेले आहेत पाचव्या प्रॉब्लेम मध्ये. आता ईचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत बघा, 5, -4, -2, आणि एफचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत 6, 3. करेक्ट. सो व्हॉट इज स्लोप ऑफ लाईन मीन्स स्लोप ऑफ द लाईन EF. This is what is asked. So what will be this? 3 y coordinates are difference divided by difference of x coordinates. त्यामुळे काय होईल बघा, 3 - 2, 3 - -2 divided by 6 - -4. म्हणजेच काय झालं, हे 5 upon 10. So it is 1 upon 2. So slope of EF is 1/2. Now come to the sixth problem. The points given are T and S. What is T? Coordinates of T are 0, -3, and coordinates of S are 0, 4. So now what is slope of TS? Slope of TS, you have to take difference between y coordinates, -3, -4. असंही चालतं आपल्याला. y2 जनरली काय असतं, याला आपण x1 y1 म्हणतो, याला x2 y2, पण ते ठीक आहे, नथिंग रॉंग इफ यू टेक दिस वे. सो -3 -4 divided by 0 - 0. 0 - 0 is 0. So this is -7 upon 0. Division by 0 not allowed. So we will say not defined. ND stands for not defined. So this is the way of doing this problem. Now coming to say next problem, that is problem number 3 of this exercise. And from that we will solve, say, problem number 5. ते सर्व एकाच टाईपचे प्रॉब्लेम्स आहेत. सो वन्स वन प्रॉब्लेम इज एक्सप्लेन्ड, रिमेनिंग कॅन बी इझिली मॅनेज्ड. डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग पॉईंट्स आर कोलिनियर. व्हॉट आर द पॉईंट्स इन द पाचव्या प्रॉब्लेममध्ये काय पॉईंट्स दिलेत बघा. R is 1, -4, then S is -2, 2, आणि T is -3, 4. These are the 3 points, and we have to check whether they are collinear. They have not told that show that these points are collinear. We have to check for collinearity. Check for collinearity. मग इथे ह्याच्या मागचा थिअरी काय आहे बघा. जर मला काय करावं लागतं, R आणि S यांचा स्लोप काढायचा, लाईन RSचा आणि लाईन STचा काढायचा. जर ते इक्वल असतील तर त्या लाईन्स पॅरलल असणार, कारण ज्यावेळी दोन स्लोप्स इक्वल असतात त्यावेळी त्या लाईन्स पॅरलल असतात. परंतु एक पॉईंट कॉमन घेतलात तुम्ही, त्यामुळे लाईन्स पॅरलल आणि एक पॉईंट कॉमन हे कधी शक्य आहे, दोन्ही लाईन्स म्हणजे त्या एकच असतील तर, म्हणजेच RST हे कोलिनियर असतील तर. त्यामुळे आपण पहिलं काय काढणार तर स्लोप ऑफ RS. व्हॉट विल बी दॅट? R आणि S हे दोन कोऑर्डिनेट्स, त्यामुळे काय होईल बघा, 2 -4 डिवायडेड बाय -2 -1, म्हणजेच हे किती होणार, 6 होणार, अपॉन -3 म्हणजेच किती आलं, -2. आणि स्लोप ऑफ ST बघा आता काय होतो. स्लोप ऑफ ST तो काय येईल बघा, S आणि Tचा स्लोप,
म्हणजे काय येणार, हे कोऑर्डिनेट्स वापरायचे. 4 वजा 2 4 मायनस 2 डिवायडेड बाय -3 मायनस -2 म्हणजेच काय होणार, -3 प्लस 2 म्हणजेच हे किती झालं, 4 वजा 2 हे 2 झाले भागिले -1 म्हणजे तो स्लोप किती आला, -2. नाउ व्हॉट वी कॅन से, स्लोप ऑफ आर एस, सो स्लोप ऑफ आर एस is equal to slope of RT, slope of ST, and S is a common point, S is common to both, S is common, so R, S, T are collinear. So this is the technique, R, S, T are collinear. These techniques are important. When slopes are not equal, immediately you can declare lines are not collinear, points are not collinear. Okay. See, it can be the situation like this. RS is like this, RS, and ST can be like this. Then now the points are not collinear. पण मग तिथे काय होणार, RS आणि ST यांचे हा बघा, हॉरिझॉन्टलचा जर मी विचार केला ना, तर हा स्लोप कमी आहे, हा स्लोप जास्त आहे, दे आर नॉट इक्वल. किंवा ही अशी सिच्युएशन असू शकते, आर एस आणि इथे एस आहे, तर इथे खाली टी आला, तरीही तेच आर एसचा स्लोप हा आता पॅरलल टू हॉरिझॉन्टल आहे, त्यामुळे तो 0 असू शकतो, आणि एस टी मात्र निगेटिव्ह येणार, कारण हा उतार आहे, उतार म्हणजे निगेटिव्ह स्लोप, चढाव म्हणजे पॉझिटिव्ह स्लोप. म्हणजे एनिवे आर एस टी आर नॉट कोलिनियर. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी जॉमेट्रिकली आपण समजावून घेतल्या पाहिजेत. नुसतं ते प्रॉब्लेम सोडवले म्हणजे झालं नाही. वी शुड जॉमेट्रिकली ऑल्सो अंडरस्टँड व्हॉट वी आर, द कन्क्लुजन दॅट वी आर ड्रॉइंग, व्हॉट डज इट मीन, वी शुड अंडरस्टँड दॅट. ठीक आहे. आता बघा चौथा प्रॉब्लेम बघूया आपण. चौथा एक्झरसाइज 5.3 मधला काय बघा, एचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले तुम्हाला 1, -1, बीचे दिलेले आहेत 0, 4 आणि सीचे दिलेले आहेत -5, 3. अँड यू आर टोल्ड आर व्हर्टायसिस ऑफ ट्रायंगल ABC are vertices of triangle then we have to find slope of each side. आता ABC असल्यामुळे असं समजा, हा मी जनरल रफ स्कीमॅटिक फिगर काढली, तर हा तुमचा ट्रायंगल आहे ABC. तर ए बी आणि सीचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत, ह्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 1, -1, बीचे आहेत 0, 4 आणि सी आहे -5, 3. ह्या 3 साईड्स झाल्या ना, एक साईड ए बी, दुसरी बी सी, तिसरी ए सी, त्यांचे स्लोप्स काढायचे आहेत मला. मग किती ऑर्डिनरी प्रॉब्लेम आहे बघा. स्लोप ऑफ ए बी काय होईल बघा, ए आणि बीचे कोऑर्डिनेट्स वापरा, वाय कोऑर्डिनेट्सची वजाबाकी म्हणजे 4 -1 4 -1 डिवायडेड बाय 0 -1 म्हणजेच हे किती झालं बघा, 4 -1 म्हणजे 5 झालं, डिवायडेड बाय -1 म्हणजेच किती झाला स्लोप, -5. पुढे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी काय येईल बघा, बी आणि सी म्हणजेच काय झालं, 3 -4 आणि डिवायडेड बाय -5 -0. मग 3 -4 हे किती आलं, -1 आणि -5 -0 किती आलं, -5. म्हणजे एकूण स्लोप किती आला तो, इट इज 1/5. हा झाला -5, हा 1/5. ठीक आहे. आणि स्लोप ए सी, स्लोप ऑफ ए आणि सी, मग ए आणि सीचे कोऑर्डिनेट्स वापरायचे आपण, म्हणजे 3 -1 3 + 1 होईल ते, आणि डिवायडेड बाय -5 -1 म्हणजेच किती झालं, 3 + 1 इज 4/-6 म्हणजेच काय झालं, -2/3. ह्या ज्या 3 साईड्स होत्या ट्रायंगलच्या, त्यांचे स्लोप्स काय मिळाले, स्लोप ऑफ ए बी इज -1, स्लोप ऑफ बी सी इज 1/5 आणि स्लोप ऑफ ए सी इज -2/3. राईट.
This is what we get. Slopes we can easily calculate. पाचवा जो प्रॉब्लेम आहे त्या टाईपचा प्रॉब्लेम ऑलरेडी तुम्ही केलेला आहात, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट. तुम्हाला 4 व्हर्टायसेस दिलेले आहेत ABCD. दिस आय लिव्ह फॉर यू ॲज अन एक्झरसाइज. ठीक आहे. नाव कमिंग टू से प्रॉब्लेम नंबर 6. बघा प्रॉब्लेम नंबर 6 काय आहे, तर तुम्हाला दिलेलं आहे त्यांनी. हा कितवा एक्झरसाइज आहे आपला? 5.3 आय सपोज. या 5.3. सो कसं होतं आहे बघा, त्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला त्यांनी R आणि S असे 2 पॉईंट्स बाबतीत माहिती दिलेली आहे आणि Kची व्हॅल्यू काढायला सांगितलेली आहे. Rचे कोऑर्डिनेट्स त्यांनी दिलेले आहेत पूर्णपणे 1, -1 आणि Sचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत -2, K. आणि ही जी लाईन आहे RS, slope of line RS, you are given that it is -2. Slope of RS is -2. तर you have to calculate K. स्लोपचा फॉर्म्युला वापरा. काय होईल बघा, स्लोप ऑफ RS, स्लोप आणि ब्रॅकेटमध्ये RS म्हणजेच काय होणार, y कोऑर्डिनेट्सचं सबट्रॅक्शन म्हणजेच K -1 म्हणजेच K + 1 डिवायडेड बाय -2 -1 एक्स कोऑर्डिनेट्सचा डिफरन्स. आणि हा दिलेला आहे तुम्हाला -2. त्यामुळेच तुम्हाला काय मिळतं बघा, K + 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू -2. म्हणजेच काय झालं, K + 1 इज इक्वल टू 6 आणि त्याच्यामुळे K इज इक्वल टू 5. दिस इज व्हॉट वी गेट. K इज 5. लक्षात आलं. पुढे वी विल वर्क ऑन से प्रॉब्लेम नंबर, it is similar to previous problem. So problem number 8 we will go for directly, last problem of that exercise. तो काय आहे बघा प्रॉब्लेम नंबर 8. त्यांनी तुम्हाला K ची व्हॅल्यू काढायला सांगितलेली आहे. K ची व्हॅल्यू काढायची आहे. दिलेलं काय आहे, तर PQ इज पॅरलल टू RS. हे जे व्हर्टिकल बार्स आहेत याचा अर्थ पॅरलल आणि परपेंडिक्युलरला माहिती आहे तुम्हाला, हे असं चिन्ह दाखवतात. म्हणजे इथे समजा मी असं लिहिलं ABCD, तर AB इज परपेंडिक्युलर टू CD. आत्ता त्याचा विचार नाही आहे आपल्याकडे. PQ इज पॅरलल टू RS आणि आपणाला काय माहिती आहे, पॅरलल लाईनचे स्लोप सेम असतात. पॅरलल असल्यामुळेच मी काय लिहू शकतो की स्लोप ऑफ PQ राईट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS. स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS. मग आता Pचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. P is 2, 4, then Q is 3, 6, R is 3, 1 आणि S is 5, K. मग PQचा स्लोप काय होईल, स्लोप ऑफ PQ will be 6 - 4 डिवायडेड बाय 3 - 2. फॉर्म्युला लक्षात घ्या. y कोऑर्डिनेट्सचा डिफरन्स म्हणजे इथे y कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, 6 आणि 4 त्यांचा डिफरन्स भागिले x कोऑर्डिनेट्सचा डिफरन्स आणि दॅट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS. मग RS मध्ये काय होणार, इथे R आणि S म्हणजे 3, 1, 5, K. मग त्यातला y कोऑर्डिनेट्सचा डिफरन्स काय होणार, K - 1 डिवायडेड बाय 5 - 3. ह्या दोन गोष्टी, ही क्वांटिटी आणि ही क्वांटिटी इक्वल आहे. म्हणजेच काय मिळतं मला, 2/1 कारण 6 - 4 म्हणजे 2 झालं, 3 - 2 1 झालं. दॅट इज इक्वल टू K - 1 डिवायडेड बाय 2. त्यामुळे हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा. 4 विल बी इक्वल टू K - 1 अँड सो K इज 5. -1 आपण या साईडला आणलं म्हणजेच ते काय झालं, 4 + 1 झालं म्हणून Kची व्हॅल्यू 5 आली. त्यामुळे असे हे अगदी सोपे असे प्रॉब्लेम्स आहेत डिपेंडिंग ऑन स्लोप. हे तुम्ही नीट समजावून घ्या. आता ह्याच्या पुढे काय करता येईल आपणाला बघा, सम एक्सरसाइजेस फ्रॉम प्रॉब्लेम सेट वी कॅन सॉल्व. 5वा जो चॅप्टर आहे त्याचा जो मेन एक्सरसाइज आहे त्याच्यामधले काही प्रॉब्लेम्स आपण करू. याचं कारण काय की हे सर्व या टाईपचे सर्व प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले आहेत. ओके,
जवळजवळ 18 लेक्चर्स आपण घेतो आहोत या कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीवर. मेनली ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड. परंतु पुन्हा पुन्हा लक्षात घ्या की वी स्टार्टेड विथ डिस्टन्स फॉर्म्युला, then we did section formula, midpoint formula. After that we started with slope. मग दोन लाईन्स पॅरलल असतील तर त्यांचे स्लोप्स कसे असतात. मग दोन लाईन्स, जेव्हा एखाद्या लाईनचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आपल्याला दिलेला आहे. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन म्हणजेच काय, त्या लाईनने एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबर केलेला अँगल, तो जर मला दिलेला असेल तर मी स्लोप कसा काढणार. ऑल सच इश्यूज वी हॅव डिस्कस्ड इन दिस चॅप्टर. त्यामुळे या लेक्चरला आपण इथे थांबू. पाचव्या पुढच्या शेवटच्या लेक्चरमध्ये, म्हणजे ते आपलं 19वे लेक्चर असेल, त्याच्यामध्ये आपण लागलं तर 20वे पण घेऊ आपण. पण प्रॉब्लेम सेट 5 जो आहे त्यातले मेन प्रॉब्लेम्स आणि काही बाहेरचे प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस करू. कारण काय आहे की आपणाला सर्वार्थाने तयारी करायला पाहिजे. काही टफ प्रॉब्लेम्स असतात ज्याला हॉट प्रॉब्लेम्स म्हणतात. those also we will like to discuss. Okay, तर we will wind up this lecture here. I again appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.